నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. తెలంగాణ హెల్త్ ప్రొఫైల్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీష్ రావు. ములుగు జిల్లా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ లో పాల్గొన్న మంత్రులు. ఉద్యోగుల ధర్నాకు మద్దతు తెలిపిన ఎమ్మెల్యే నడిపల్లి దివాకర్ రావు. ధర్నాకు సంఘీభావం ప్రకటించిన వివిధ కార్మిక సంఘాల నాయకులు. పొలిటికల్ పవర్. వారణాసి ఉత్తరప్రదేశ్లో భారీ బహిరంగ సభలో ప్రసంగించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. आज हर जगह दिखता है, मां गंगा हो, मां अन्नपूर्णा हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्यता का, भव्यता और आधुनिकता से साक्षात्कार आज हर कोई अनुभव कर रहा है। पर्याप्त बिजली के तारों का जो जाल था, उस जाल से मुक्ति, पानी की किल्लत से मुक्ति, चौड़ी होती सड़कें, नए हाईवे, नए पुल, नए फ्लाईओवर, पूरा वाराणसी जिला बदलाव की राह पर है। वाराणसी के 3.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में 450 करोड़ रुपए 450 करोड़ रुपए पीएम किसान निधि के माध्यम से छोटे किसान के खाते में पहुंच गए। 450 करोड़ रुपया। इसके अलावा राइस रिसर्च सेंटर, कार्गो सेंटर और नए डेयरी प्लांट से, नए गोवर्धन प्लांट से किसान और पशुपालकों की सुविधाएं भी बढ़ी हैं। किसान की लागत कम हो, मुनाफा अधिक हो, धरती मां और मां गंगा दोनों केमिकल से मुक्त हो, ऐसी प्राकृतिक खेती गंगा किनारे हो। इस पर 10 मार्च चुनाव नतीजे के बाद तेज गति से काम किया। आधुनिक हस्तकला संकुल, बिना गारंटी के ऋण, आधुनिक मशीनें, ये बुनकरों, हस्तशिल्पियों को नई उम्मीद दे रहे हैं। आंख के इलाज से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज पहले मुंबई दिल्ली दौड़ना पड़ता था, आज काशी में हो रहा है भाइयों, काशी में हो रहा है। और ये इलाज भी आयुष्मान योजना की वजह से गरीबों के लिए मुफ्त है। यही तो विकास है जो आज दिखता है, और ये विकास बिना भेदभाव सबके लिए है। वाराणसी को देखकर पूरे पूर्वांचल में विकास का विश्वास पैदा हुआ है। भाई और बहनों, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां, अभूतपूर्व संकट लेकर आया है। लेकिन भारत ने तय किया है कि इस अभूतपूर्व संकट को, इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। ये संकल्प सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ सरकार का नहीं है, ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिकों का है, आप सभी का है,
पूरे उत्तर प्रदेश का है, पूरे देश का है। मुझे बहुत खुशी है कि बीते 7 सालों में राष्ट्रहित, भारत हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक क्षेत्रों में अनेकविध काम हो रहे हैं। यही संकट काल में देश की ताकत बन रहा है। जिसका जितना सामर्थ्य है वो उसको राष्ट्रहित में समर्पित कर रहा है। आज अगर भारत के विरुद्ध कोई भी गलत बात होती है तो हर नागरिक एक सुर में उठ खड़ा होता है। इसलिए आज अगर कोई पंचायत के लिए भी वोट करता है तो राष्ट्रहित को देखकर वोट करता है। वो जानता है कि देश ताकतवर रहेगा तो गांव और बिरादरी के मुद्दे भी हल हो जाएंगे। यूपी के लोगों की इसी भावना को उत्तर प्रदेश चुनाव के हर चरण में मैंने खुद अनुभव किया है। साथियों, हमारे गांवों की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तो हर कोई गीले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो एक घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। भारत की सेना, भारत के लोग अगर संकट से लड़ते हैं तो ये उस संकट को और गंभीर बनाने के लिए उसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से करते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा। నర్సంపేట కమ్యూనిటీ హాల్ను 58 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో జిల్లా స్థాయి ఆసుపత్రిగా అభివృద్ధి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు. 4 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించే 25 హెల్త్ సబ్ సెంటర్లకు శంకుస్థాపన చేశారు. మీకు అందేటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమానికి మనం ఇలా శంకుస్థాపన చేసినాం. అంటే రాబోయే రోజుల్లో డాక్టర్లు కానీ అన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్ నర్సంపేట పట్టణంలో మీకు అందుబాటులోకి రాబోతా ఉంది. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చాలా కష్టపడి ఉపాయంగా దీన్ని నర్సంపేటకు తెచ్చిండు. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే చాలా ఉపాయంగా తెచ్చిండు, దానికి కష్టపడ్డాడు. వాస్తవానికి ఇది జిల్లా కేంద్రంలో ఉండాలి. జిల్లా కేంద్రానికి ఇచ్చేటువంటి ఆసుపత్రిని ఇలా నర్సంపేట జిల్లా కాకపోయినా జిల్లా ఆసుపత్రి తెచ్చిందంటే దాని వెనుక మీ పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారి కృషి ఎంతైనా ఉంది. దాన్ని మీరు గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మరి ఈరోజు దాంతో పాటు మనం టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కూడా తెచ్చుకున్నాం. టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు ఎక్కడ పెట్టినాం? జిల్లా కేంద్రంలో పెట్టినాం. జిల్లా కేంద్రం కాకపోయినా టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కూడా ఇవాళ నర్సంపేటలో శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ద్వారా 57 రకాల పరీక్షలు చేస్తాం. పేదలకు ఇక ప్రైవేట్ క్లినిక్లకో డాక్టర్ల దగ్గరకో డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లకు పోకుండా ప్రభుత్వమే అన్ని పిహెచ్సిల్లో అన్ని దవాఖానాల్లో నర్సంపేట పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు 57 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసేటువంటి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ను కూడా ఈరోజు ప్రారంభించుకున్నాం. అంటే పేదలకు దగ్గరగా వైద్యం తేవాలని. ఇది ఇంతటితో ఆగిందా? నేను వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అయి తెల్లారిందో లేదో పొద్దుగాలనే వచ్చిండు దరఖాస్తు తీసుకొని. దగ్గర ఏఎన్ఎం సబ్ సెంటర్లకు బిల్డింగ్లు కావాలి అని మొత్తం లిస్టు పట్టుకొని వచ్చి 26 ఏఎన్ఎం సబ్ సెంటర్లు ఈ రాష్ట్రంలో నేను మంత్రి అయినాక మొట్టమొదలు ఎక్కడన్నా శాంక్షన్ ఇచ్చినా అంటే అది నర్సంపేటకి ఇచ్చినా అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. తెల్లారే వచ్చిండు. నేను మంత్రి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బాధ్యతలు తీసుకున్న తెల్లారి వరకే వచ్చిండు 8 గంటలకు. కాగితం పట్టుకొని వచ్చిండు. ఇప్పుడు ఇస్తావా పోతావా అని ఏమంటాడు. ఫస్టే నర్సంపేటకి ఇచ్చినాం. ఇక 26 ఇచ్చినా కదా నేను అనుకుంటే మళ్ళీ పిలిచింది. ఇప్పుడు కొబ్బరికాయ కొట్టించి ఇంకా 16 అంటుండు. ఇక లాస్ట్కు మిగిలినవి 13 మిగిలినవి. ఆయనతో 13 ఇస్తే మాది నంబర్ 1 కాన్సెన్స్ అయితే తెలంగాణలో అంటుండు. సో వారు కోరినట్టు తప్పకుండా మరో 13 ఏఎన్ఎం సబ్ సెంటర్లకు ఒక్కొక్క దానికి 20 లక్షల రూపాయలు చొప్పున మంజూరు చేస్తున్నా అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. రమేష్ పిలిచి ఆడ అడుగుతాడు, చూద్దాం.
ఆ విధంగా ఆ మిగతా 13 కూడా ఈరోజు మంజూరు చేద్దాం. మా మిత్రులు సుదర్శన్ అన్న ఉద్యమకారుడు. నిజంగా చెప్పాలంటే పోయిన 5 ఏళ్లు నర్సంపేట నష్టపోయింది. కానీ ఇలా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఆ 5 ఏళ్లను కూడా ఈ 5 ఏళ్లలో కలిపి 10 ఏళ్ల పనిని 5 ఏళ్లలో చేసే విధంగా కష్టపడతా ఉన్నాడు. కరోనా వచ్చినా కష్టం వచ్చినా ఇవాళ వారు అందరి యొక్క సహకారం తీసుకొని నర్సంపేట పట్టణం గాని నర్సంపేట నియోజకవర్గాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేటువంటి ఉత్సాహవంతుడు ఉద్యమకారుడు మన పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. వారు ఇంకోటి 2 విషయాలు అడిగిండ్రు. మన చెరువు గతంలో నేను కూడా అక్కడికి వచ్చిన మాదన్నపేట చెరువు దాని మినీ ట్యాంక్ బండ్కు ఇంకొక 10 కోట్ల రూపాయల ఫైలు మా ఆర్థిక శాఖలో ఉందన్నారు. నేను వెళ్ళగానే దాన్ని క్లియర్ చేపిస్తా అని చెప్పి కూడా నేను వారికి మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇక నెక్కొండ దుగ్గొండి ఆ మండలాల్లో కూడా ఆసుపత్రులు కొంత ఇంప్రూవ్ కావాలి, కొంత డాక్టర్లు కావాలి, కొన్ని పల్లె దవాఖానాలు కావాలని కోరినారు. ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు వైద్యంలో తెలంగాణ దేశానికి మోడల్ గా ఉండే విధంగా కేసీఆర్ కిట్తో పాటు 13,000 వస్తలేవు. మరి అవి రూపాయి ఖర్చు లేకపోయాయి. దవాఖానల లాస్ట్ కు సబ్బులు ఇచ్చే, కొబ్బరి నూనె ఇచ్చే, షాంపూ బాటిల్ ఇచ్చే, పిల్లలకు బట్టలు ఇచ్చే, దోమ తెర ఇచ్చే, ఆడుకుంటందుకు గలగల ఇచ్చే, ఆటో కిరాయి లేకుండా ఇంటికాడ దించే. మరి ఆ 13,000 దక్క దాచిపెట్టే 21 దినం వెళ్ళది. ఆ రకంగా చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే ఇంత ఆలోచించిన నాయకుడు ఎవరన్నా ఉన్నారా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు. అంటే ఇవాళ 2 చీరలు మా అక్కయ్య చేస్తుంది, 2 చీరలు కూడా ఇచ్చినామని ఇంత బాగా చేస్తున్నాం. మరి ఇట్లా ఒకటి కాదు, మీరు ఆలోచించండి. ఎప్పుడన్నా ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉండగా బీజేపీ వాళ్ళు ఉండగా ఒక్క పనన్నా జరిగిందా? మా అక్క చెల్లెలు ఇంతమంది ఉన్నారు. ఎల్లుండి మహిళా దినోత్సవం. ఇప్పుడే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కబడ్డీ ప్రారంభిస్తే మా సత్యవతి గారు బ్రహ్మాండంగా ఆడిండ్రు, కవిత గారు, మా జ్యోతి గారు అయితే మంచి స్పోర్ట్స్ మెన్ అనుకోండి, అద్భుతంగా ఈరోజు వారు కూడా ఆడిండ్రు. సో ఈ సందర్భంగా మా అక్క చెల్లెలందరికీ పేరు పేరున మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. గల మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం ఒకనాడు తాగడానికి నీళ్లు లేక మా అక్క చెల్లెళ్ళు బోరింగులు కొట్టి కొట్టి చేతులు నొప్పి పెడుతుండే, నీళ్లు మోసి మోసి భుజాలు కాయలు కాసే పరిస్థితి ఉండే. ఎమ్మెల్యే గారు వస్తే బిందెలు అడ్డం పెట్టుడే, ఎమ్మెల్యే గారు వస్తే ముంగట పోలీస్ బండి అన్న వస్తుండే, లేకపోతే బోరింగ్ బండి అన్న వస్తుండే. ఇలా పరిస్థితి ఉందా? ఇంటింటికి నల్లా పెట్టి స్వచ్ఛమైన గోదావరి నీళ్లు ఇచ్చి రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిందని మనం చేస్తాం. ఈ రకంగా ఒకటి కాదు అనేక కార్యక్రమాలు చేసినాం. కానీ ఇలా కేంద్రంలో ఉండే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎరువుల ధరలు పెంచే ప్రయత్నం చేస్తుంది. మా రైతులు ఆలోచించాలి. పొటాష్ ధర పెరిగిందా? డిఏపి ధరలు పెరిగినాయా? ఇవాళ యూరియా ధరలు రేపో మాపో అవి కూడా పెంచుతారట. ఇక ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓట్లుని ఆపిండ్రు, ఆడ యూరియా బాగా వాడతారట, అవి కూడా రేపు మాపు పెంచుతారట. ఏమిచ్చింది బీజేపీ? ఇక్కడ కొంతమంది నాయకులు తిరుగుతున్నారు, బీజేపీ నాయకులు. గట్టిగా వాళ్ళను బట్టలిప్పేటట్టు మీరే గట్టిగా ప్రశ్నించాలి, నిలదీయాలని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మీకు పిలుపునిస్తా ఉన్నా. ఇవాళ బీజేపీ నాయకుడు శేఖర్ రావట ఢిల్లీకి ఉత్తరం రాసిండు. ఏమని రాయాలనే ఉత్తరం? మాకు యూనివర్సిటీ కావాలి, మాకు బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కావాలి, మాకు ఉపాధి హామీ నిధులు కావాలి, మాకు వరంగల్లో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కావాలని రాయాలి. కానీ ఈ బీజేపీ దుర్మార్గులు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సెకండ్ టీఎంసీ కాళేశ్వరం పనులాపాలని ఉత్తరం రాసిండు. ఇంతకంటే మూర్ఖుడు ఎవడన్నా ఉంటాడా? ఎవడన్నా రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటాడా? కొత్త ఏమన్నా ఢిల్లీకి కావాలని అడగాలి. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇలా మేము 3rd టీఎంసీ నీళ్లు తెస్తాము, 2nd టీఎంసీ నీళ్లు తెస్తాము, చిట్ట చివరి పొలాలకు నీళ్లు ఇస్తాము అని ఇలా కాళేశ్వరం పనులు చేస్తా ఉంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనులాపాలని ఢిల్లీకి ఉత్తరం రాసిన బీజేపీ నాయకులను గట్టిగా నిలదీయాలని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నా. ఏం చేసింది బీజేపీ? బాయిల కాడ మీటర్ పెట్టమంటది, ఎరువుల ధరలు పెంచుతారు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనులాపాలంటారు, పాలమూరు ప్రాజెక్టుకు అనుమతులు ఇయ్యరు, మట్టి పని చేసుకుంటాం, ఊర్లలో ఉపాధి హామీ పనులు చేసుకుంటామంటే బడ్జెట్ లో 25,000 కోట్ల రూపాయలు కోత పెట్టి ఇంత మట్టి పనికి కూడా దూరం చేసేటువంటి ఈ బీజేపీ నీతిని ఒక్కసారి మీరు గమనించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. రేపో మాపో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచుతారట. కేసీఆర్ గారేమో రైతు బంధు కింద 10,000 ఇస్తే ఈ బీజేపీ వాళ్ళు డీజిల్ ధర పెంచి 2,000కి దున్నే ట్రాక్టర్ కిరాయి 3,000 4,000 అయింది.
రాష్ట్ర బడ్జెట్లో విద్యారంగానికి 30% నిధులు కేటాయించాలని ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం పీడీఎస్యూ ఆధ్వర్యంలో ఎన్ఆర్ భవన్ కోటగల్లీలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. రాష్ట్ర బడ్జెట్లో విద్యారంగానికి 30% నిధులు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తూ పీడీఎస్యూ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు కోటగల్లి ఎన్ఆర్ భవన్లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరిగింది. విద్యారంగానికి బడ్జెట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 8 సంవత్సరాలుగా అతి తక్కువ నిధుల్ని కేటాయిస్తుంది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేటాయించిన నిధుల కంటే అతి తక్కువ నిధులని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయిస్తూ ఉంది. ఒకవైపు బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించకపోవడం వల్ల ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలన్నీ కూడా అనేక సమస్యలకు నిలయాలుగా మారాయి. ప్రధానంగా విద్యార్థులకు అవసరమైనటువంటి మౌలిక వసతుల కొరత, అదేవిధంగా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు, లెక్చరర్ల కొరత ప్రధానంగా తీవ్రంగా విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. వెంటనే రాష్ట్ర బడ్జెట్లో 30% నిధులు కేటాయించడం వల్ల అన్ని ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు బలోపేతమై విద్యార్థులకు ఉచితమైన నాణ్యమైన విద్యని అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో 30% నిధులు కేటాయించాలని ఈ సందర్భంగా మేము పీడీఎస్యూగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ యూనివర్సిటీకి 200 కోట్ల నిధులు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ గిరిరాజ్ కాలేజీకి 10 కోట్లు, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లాకి ఒక ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ మహిళా కాలేజీ, అదేవిధంగా డిగ్రీ కాలేజీ, మహిళా డిగ్రీ కాలేజీని కూడా కేటాయించాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. 8 సంవత్సరాలుగా విద్యారంగం పట్ల టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అతి తక్కువ నిధుల్ని కేటాయించి అన్యాయం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో 30% నిధులు కేటాయించి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చేసినటువంటి అన్యాయాన్ని సరిదిద్దాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పే విధంగా పీడీఎస్యూ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని హెచ్చరిస్తాం. ఒక మహిళా డిగ్రీ కాలేజీ, ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ యూనివర్సిటీకి 200 కోట్ల నిధులు కేటాయించాలని, ప్రభుత్వ గిరిరాజ్ కాలేజీకి 10 కోట్లు నిధులు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. 8 సంవత్సరాలుగా విద్యారంగం పట్ల టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వ్యవహరించినటువంటి నిర్లక్ష్యానికి ఈ బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించి అన్యాయాన్ని సరిదిద్దాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మరో పథకం తెలంగాణ హెల్త్ ప్రొఫైల్ను మంత్రి హరీష్ రావు ప్రారంభించారు. ములుగు జిల్లా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, సత్యవతి రాథోడ్తో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు. క్రమం జిల్లాలో 40 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్దేశించారు. ఇటు సిరిసిల్లలో 40 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాం, ములుగులో కూడా 40 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాం. ఈ 40 రోజుల్లో చేయడానికి 197 మెడికల్ టీమ్స్ను ములుగు జిల్లాలో ఫామ్ చేశాం. ప్రతి టీంలో కూడా ఒక స్టాఫ్ నర్స్ గారు, ఒక ఏఎన్ఎం గారు కానీ 3 ఆశా వర్కర్లు ఉంటారు. వారికి అవసరమైన ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా సమకూర్చాం. ఈ దాదాపు ఒక 10 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు ప్రాథమికంగా ఈ కార్యక్రమానికి విడుదల చేయడం జరిగింది. సో ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ బ్లడ్ శాంపుల్స్, మూత్ర పరీక్షలు, వాళ్ళ బీపీ, షుగర్, అన్ని రకాల పరీక్షల్ని కూడా చేసి వాళ్ళకు ఒక డిజిటల్ హెల్త్ కార్డ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ డిజిటల్ హెల్త్ కార్డ్ ఇవ్వడంతో పాటు వాళ్ళ వివరాలన్నీ కూడా మొత్తం వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ యాక్సిడెంట్ అయినా, ఇంకొక కారణంలోనో ఇంకో కారణం చేత ఆసుపత్రికి వెళ్తే వాళ్ళ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ కొట్టినా, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ కొట్టినా, వాళ్ళ పేరు కొట్టినా వాళ్ళ హెల్త్ ప్రొఫైల్ అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది. గతంలో చేసుకున్న పరీక్షలు, వాళ్ళ ఎక్స్రేలు, సిటీ స్కాన్ రిపోర్ట్లు, ఎవ్రీథింగ్ అందులో ఉండిపోతాయి. ఇంకా డాక్టర్లకు ఏమైందంటే అది ఒక్కసారి వాళ్ళ హెల్త్ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ పేషెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ తెలిస్తే మెరుగైన వైద్యం అందించగలుగుతారు, త్వరితగతిన వైద్యాన్ని అందించగలిగేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం ఈ హెల్త్ ప్రొఫైల్. ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో ప్రేమతోని ఇవాళ ములుగు జిల్లాలో ప్రారంభించమని వారు ఆదేశిస్తే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు ఇవాళ మేము ములుగు జిల్లాకు వచ్చాం. సీతక్క గారు మాట అన్నారు సమాంతరంగా చూడమని. మేము సమాంతరంగా చూడట్లేదు, అధికంగా చూస్తున్నాం, ఎక్కువగా చూసేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత చిన్న జిల్లా ఆయన ఎందుకు చేసిండ్రు? ఇది వెనకబడ్డది, దీన్ని చేయి బట్టి పైకి నడిపించాలి, దీన్ని పైకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేకమైన ప్రేమతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ ములుగు జిల్లా చేయడం జరిగింది. అట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇవాళ ములుగు జిల్లా అయింది కనుకనే ములుగుకి ఇవాళ జిల్లా ఆసుపత్రి శాంక్షన్ అయింది. ఆ జిల్లా ఆసుపత్రిలో భాగంగా 250 పడకల ఆసుపత్రికి ఇవాళ మనం శంకుస్థాపన చేసినాం.
ఈ 250 పడకల ఆసుపత్రికి ఈరోజు 42 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి 42 కోట్లతో 250 పడకల జిల్లా ఆసుపత్రికి ములుగులో ఈరోజు శంకుస్థాపన చేశాం. ఈ 42 కోట్లతో పాటు ఇంకా ఈరోజు ఇక్కడ రేడియాలజీ ల్యాబ్, టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ కూడా మనం శంకుస్థాపన చేసినాం. ఈ టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఏంటంటే 57 రకాల రక్త పరీక్షలు పేదలకు ములుగు జిల్లాలో ఉచితంగా అందించడం కోసం ఇవాళ టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వచ్చింది. రేడియాలజీ ల్యాబ్ దాదాపు 70-80 లక్షలతో రేడియాలజీ ల్యాబ్ను కూడా ప్రారంభించడానికి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసినాం. ఈ రేడియాలజీ ల్యాబ్లో భాగంగా ప్రజలకు ఈసీజీ కానీ, 2D ఎకో, ఎక్స్రే, అల్ట్రాసౌండ్, మెమోగ్రఫీ తదితర సేవలు ఉచితంగా అందించడం కోసం రేడియాలజీ ల్యాబ్ను కూడా ఈరోజు ములుగులో మనం ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. సిటీ స్కాన్ మిషన్, అసలు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా సిటీ స్కాన్ ఉండేది కాదు. మొత్తం మా మెదక్ జిల్లాలో ఒక సిటీ స్కాన్ ఉండకపోవు, ఎంజీఎంలో మూతబడుతుండే. కానీ అటువంటిది ఈరోజు ఒక మారుమూల ప్రాంతమైనటువంటి ములుగులో మనం ఒక సిటీ స్కాన్ మిషన్ కూడా పెట్టుకున్నాం. ఐసీయూ వార్డు వచ్చింది, పిడియాట్రిక్ ఐసీయూ వార్డు వచ్చింది, ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్ వచ్చింది. అంటే నథింగ్ లెస్ దాన్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్. ఎందుకంటే ఎంజీఎంలో ఏమేమి సౌకర్యాలు ఉండేనో ఇవాళ ములుగులో కూడా అటువంటి సౌకర్యాలు తీసుకొచ్చేటువంటి కార్యక్రమానికి మనం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇట్లా మనం చూసుకుంటూ పోతే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. వాస్తవానికి 33 జిల్లాలు ఏర్పాటు చేస్తే ఒక గ్రామ పంచాయతీని ఎక్కడన్నా జిల్లా జరిగిందంటే అది ఒకే ఒక్క జిల్లా, ములుగు జిల్లా. ఎక్కడన్నా పెద్ద పట్టణం ఉంటే ఓ సిద్దిపేట అయింటది, ఓ సంగారెడ్డి అయింటది, ఓ నర్సంపేట అయింటది, లేకపోతే ఒక మహబూబాద్ అయింది. కానీ ఒక గ్రామ పంచాయతీని, అవి మున్సిపాలిటీలు పెద్ద పట్టణాలు, ఒక గ్రామ పంచాయతీని జిల్లా కేంద్రంగా చేసిండ్రు అంటే ములుగు ప్రజల మీద, ఈ ప్రాంతం మీద, ఈ ప్రభుత్వానికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎంత ప్రేమ ఉందో ఒక్కసారి గమనించాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. మరి ముఖ్యంగా ఈ హెల్త్ ప్రొఫైల్ కార్యక్రమం అనేది చాలా మంచి కార్యక్రమం. వచ్చే 40 రోజుల్లో దీన్ని పూర్తి చేస్తాం. రేపటి నుంచి మా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మంచి డైనమిక్ కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ శ్రీనివాస్ గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడే దృష్టి పెట్టి మరి ఒక ఆఫీసర్ని సిరిసిల్లలో, ఒక ఆఫీసర్ను ములుగులో పెట్టి వచ్చే 40 రోజులు క్లోజ్గా మానిటర్ చేయమన్నాం. ప్రతిరోజు ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క అన్ని పరీక్షలు చేసి ఏ రోజుకు ఆ రోజు వాటిని ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేస్తాం. వాళ్ళకి హెల్త్ కార్డ్స్ ఇస్తాం. అంతేకాకుండా పరీక్షలు చేసిన సందర్భంలో వాళ్ళకి బీపీ ఉందనో, షుగర్ ఉందనో, ఇంకేదైనా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉంటే వెంటనే వాళ్ళకి మందులు కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేపడతాం. ఆ మందులు ఒకవేళ బీపీ, షుగర్ అనేది క్రానిక్ డిసీజెస్ నెల నెలా వాడాలి మందులు. మా ఆశా వర్కర్ల ద్వారా నెల నెల వాళ్ళకు ఉచితంగా ఇంటి దగ్గరనే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మందులు ఇవ్వడం కోసం ఒక కిట్ కూడా ఈరోజు రూపొందించి అందించే కార్యక్రమం కూడా హెల్త్ ప్రొఫైల్లో భాగంగా తీసుకురావడం జరిగింది. సో దట్ అది వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాడితే ఏమైందంటే భవిష్యత్తులో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కానీ, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కానీ, లివర్ ఫెయిల్యూర్ రాకుండా ఉండాలని చెప్పి ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు పెరగాలి, వాళ్ళ క్రానిక్ డిసీజెస్ను అడ్రస్ చేయాలని చెప్పి ఈ హెల్త్ ప్రొఫైల్లో వీటన్నిటిని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. మన జిల్లాలో దాదాపు 18 ఏళ్ల వయసు దాటినటువంటి వాళ్ళు 2,60,000 మంది ఉన్నట్టు గుర్తించడం జరిగింది. ఈ 2,60,000 మందికి వచ్చే 40 రోజుల్లో ఈ హెల్త్ ప్రొఫైల్ను పూర్తి చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచనలు ప్రతిదీ కూడా దేశానికి ఆదర్శంగా ఉంది. రైతు బంధు ఇవాళ మనం దేశానికి ఆదర్శంగా ఉన్నాం. మనం చూసి ఇతర రాష్ట్రాలు ప్రారంభించినాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా స్టార్ట్ చేసింది. కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం దేశానికి ఆదర్శం. 24 గంటల ఉచిత కరెంటు ఇవాళ దేశానికి ఆదర్శంగా ఉంది. ఇవాళ రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయల బీమా, ఇది మొత్తం దేశానికే ఆదర్శంగా ఉంది. మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఇంటింటికి త్రాగునీరిచ్చే కార్యక్రమం ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం, అనేక రాష్ట్రాలు కూడా మనం చూసి కాపీ కొట్టి వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో దేశం మొత్తం అమలు చేయడం మనందరికీ కూడా గర్వకారణం. అట్లాంటిదే మరో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం హెల్త్ ప్రొఫైల్. ఇది ఇప్పటిదాకా ఏ రాష్ట్రం కూడా ఆలోచించలేదు. అటువంటిది ఒక ట్రైబల్ జిల్లా నుంచి, ములుగు జిల్లా నుంచి ఇది ప్రారంభించడం అనేటువంటిది ఇది నిజంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలో నుంచి పుట్టినటువంటిది. ఇవాళ పేదలకు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఎల్ఐసిలో వాటాల ఉపసంహరణకు పూనుకుంటున్న మోడీ ప్రభుత్వ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ దేశ ప్రజలందరూ ఉద్యమించాలని మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే నడిపల్లి దివాకర్ రావు పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఎల్ఐసిలో వాటాల ఉపసంహరణకు పూనుకుంటున్న మోదీ ప్రభుత్వ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ దేశ ప్రజలందరూ ఉద్యమించాలని మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే నడిపల్లి దివాకర్ రావు పిలుపునిచ్చారు. ఆల్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం రోజున మంచిర్యాలలో
ఐపీఓ వ్యతిరేక ధర్నా శిబిరాన్ని ఆయన సందర్శించి సంఘీభావం తెలిపారు. గత 68 సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా ఎల్ఐసి తన బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నప్పుడు వాటాల ఉపసంహరణ చేయవలసిన అవసరమేముందని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఎల్ఐసి, రైల్వేల లాంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను వాటాలు ఉపసంహరణ పేరుతో ప్రైవేట్ వాళ్ల చేతుల్లో పెట్టడానికి ప్రయత్నించడం దేశ ప్రజల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తోందని ఆయన హెచ్చరించారు. మేధావులు, ఆర్థికవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నా మోదీ సర్కార్ వినడం లేదని ఆయన విమర్శించారు. కోట్లాది మంది ప్రజలకు బీమా రక్షణతో పాటు లక్షలాది మంది ఏజెంట్లకు ఉపాధిని ఇస్తున్న ఎల్ఐసిని బలహీనపరచడానికి ప్రతి ఒక్కరూ వ్యతిరేకించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. వాటాల ఉపసంహరణ పథకాన్ని రద్దు చేయాలని తెలంగాణ డిమాండ్ పూర్తిగా న్యాయబద్ధమైనదని, రాబోయే రోజుల్లో అన్ని పోరాటాలకు మద్దతునిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎల్ఐసి చేసిన విధానం 1,00,000 కోట్ల రూపాయలని ప్రజా సంక్షేమానికి అందించగలగడం ప్రైవేట్ కంపెనీలతో సాధ్యమవుతుందా అంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు. ప్రజా సంక్షేమానికి ఉపకరించే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు నిలబడటానికి కోరుకునే దేశభక్త పౌరుల వారిని ఉద్యోగులు వినిపిస్తున్నారని, ఉద్యోగుల ఉద్యమానికి సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు అండగా నిలవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంచిర్యాల మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పెంట రాజయ్య, వైస్ చైర్మన్ ముఖేష్ గౌడ్, కౌన్సిలర్ పోరెడ్డి రాజు, అసోసియేషన్ మంచిర్యాల అధ్యక్షులు ఎం తిరుపతిరెడ్డి పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఉద్యోగుల ధర్నాకు మద్దతుగా సిఐటియు నాయకులు సంఖ్యరవి, దూలం శ్రీనివాస్, అసంఘటిత కార్మిక సమైక్య నాయకులు జైపాల్, దేవి సత్యం, ఏఐటియుసి నాయకులు రామడుగు లక్ష్మణ్, మేకలదాసు, ఏజెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నాయకులు రాజా బాబారెడ్డి, మహేష్ తిరుపతి, వికాసాధికారుల సంఘం నాయకులు సతీష్ కుమార్, శ్రీధర్, యువజన సంఘం నాయకులు రాజ్ కుమార్, రమేష్ బాబు, శివరంజన్, లింగమూర్తి, శ్రీనివాస్, గోపికృష్ణ, మౌనిక, సుష్మా తదితరులు పాల్గొన్నారు. నిరసన కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. ఇందులో భాగంగా ఎల్ఐసి ఉద్యోగులం ధర్నా నిర్వహిస్తున్నాము. మా జాతీయ నాయకులు ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద ఈ రోజంతా ధర్నా నిర్వహిస్తున్నారు. ఎల్ఐసి ఉద్యోగులుగా మేము కోరేది ఒకటే, గత 68 సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా ప్రజలకు మేలు చేసే స్థాయిలో ఎల్ఐసి ఉంది. నేడు మోడీ గారి ప్రభుత్వం గత 68 సంవత్సరాల్లో లేని విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఎల్ఐసి వాటాలను ఉపసంహరించి ప్రైవేటు వాళ్ళకు అప్పచెప్పే తతంగాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఇలా చేయడం అనేది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు నిర్వీర్యపరచడమే. దాని కారణంగా ప్రజలకు దక్కాల్సిన మేలు ఆగిపోతుంది. ఈరోజు ఎల్ఐసి ఒక్క సంస్థే గత 68 ఏళ్లుగా 36 లక్షల కోట్ల రూపాయలని వివిధ ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు వెచ్చించగలిగింది. రేపు ప్రైవేట్ వాడు వస్తే, ప్రైవేట్ వాడు ఎవడైనా కూడా ఈ రీతిన ప్రజలకు మేలు చేసిన చరిత్ర ఉన్నదా? పాలకులు దయచేసి ఆలోచించుకోవాలి. అంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేటు వాళ్ళకి అప్పచెప్పి వాళ్ళ ముందు దేశ ప్రజలు, దేశ నాయకులందరూ బొచ్చెపట్టుకొని నిలవాల్సిన పరిస్థితి దాపురిస్తుంది. కాబట్టి మోడీ గారు చెప్తున్న స్వావలంబన్ భారత్కి ఇది విరుద్ధము. ప్రైవేటీకరణ శక్తుల చేతుల్లో కీలక రంగాలు ఉండొద్దని చెప్పేసి రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ చెప్పిన దానికి కూడా విరుద్ధం. కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటికైనా పాలకులు రాజ్యాంగ సోయిని కలిగి ఉండి ప్రజలకు మేలు కలిగే రీతిలో ఈ వాటాల ఉపసంహరణ ప్రతిపాదనని రద్దు చేసుకోవాలి. ఎల్ఐసిని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా మరింత బలోపేతం చేయాలి. ఆ దిశలో నిజమైన స్వావలంబన విధానాలు అవలంబిస్తేనే దేశ ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు దేశ ప్రజలందరి వాణిగా ఉద్యోగులు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కూడా గద్దె మీద కూర్చున్న పాలకులు ప్రజలు మేలు కలిగించే రీతిలో ప్రైవేటీకరణ విధానాల్ని మానుకొని, వాటాల ఉపసంహరణని మానుకొని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని బలోపేతం చేసే దిశలో నిజమైన దేశభక్తిని ప్రదర్శించడానికి ముందుకు రావాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఆవాజు ఆవాజు ఐపీఓ రద్దు చేయాలి, ఐపీఓ రద్దు చేయాలి, ఐపీఓ మాకొద్దు, ఐపీఓ మాకొద్దు, మోడీ సర్కార్ హోష్ మే आओ. గ్రీన్ అలయన్స్ బయోటెక్ కంపెనీ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి సర్టిఫైడ్ కంపెనీ వారు రూపొందించిన నాన్ ప్లాస్టిక్ బయోడిగ్రేడబుల్ క్యారీ బ్యాగ్ను ఈరోజు సంస్థ నిర్మాత అభినవ్ పటేల్ గారితో ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు.
వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. తెలంగాణ హెల్త్ ప్రొఫైల్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీష్ రావు. ములుగు జిల్లా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ లో పాల్గొన్న మంత్రులు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.